2021 서울국제작가축제에 오신 여러분을 환영합니다. 저는 진행을 맡은 이다혜 기자라고 합니다. 오늘은 국내외 두 작가가 문학을 매개로 세상을 이야기하는 시간입니다. 작가 마주보다 대담이 준비되어 있는데요. 대미를 장식할 주제는 역사의 상흔을 넘어입니다. 이 주제로 함께 이야기를 나누실 두 작가님들을 소개해드리겠습니다. 두 분 서로 인사도 나누실 겸 간단한 소개 인사와 함께 이번 축제에 참여하신 소감 부탁드리겠습니다. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis très honorée, très émue de faire cette rencontre en direct avec voilà, Madame Kim Sung, qui est une écrivaine coréenne que je vais avoir le plaisir de découvrir avec cette conversation. 안녕하세요. 저는 한국어로 소설을 쓰는 김수미입니다. 동이라는 책을 읽고 또 동이의 그 의미에 대해서 다시 생각해보고 또 동의를 쓴 바네사 작가님하고 이야기 나눌 수 있는 기회를 갖게 된 것만으로도 축제에 참여한 의미가 이미 충분히 저에게 있다고 생각합니다. 두 분 시간 내주신 데 정말 감사드리고요. 이제 두 분과 소중한 이야기 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 일단 저희가 시작하기 전에 축제 전체 테마인 자각, 어웨이크닝과 관련된 책 속의 한 문장을 소개해 주십사 부탁드렸는데요. 일단 바네사 스프링고라 작가님께서는 저서 동의의 한 부분을 꼽아주셨습니다. 드디어 내 눈앞에 자명한 이치처럼 해결책이 나타나던 그날까지는 사냥꾼이 쳐놓은 올가미로 사냥꾼을 잡기, 바로 그를 책 안에 가두기. 바네사 스프링고라 작가님께 여쭤보겠습니다. 책 속에서 이 구절을 고르신 이유가 있을 것 같거든요. Façon de me réapproprier mon histoire et donc de pouvoir aussi ouvrir les yeux du monde sur l'expérience que j'avais vécue et qui est l'expérience de malheureusement de beaucoup de jeunes femmes et aussi de jeunes garçons à travers le temps. Et dans cet extrait, justement, il est question d'une prise de conscience quand je dis que je tourne en rond dans ma cage, je suis enfermée pendant des années dans une sorte d'impuissance jusqu'à ce que j'ai conscience que l'écriture est la solution, non seulement pour me réapproprier mon histoire, mais pour la livrer. Donc c'est effectivement l'histoire d'une prise de conscience et d'un éveil. 지금 이 대목에 대해서 김순 작가님께서는 어떻게 보셨나요? 쓰기에 대해서 또 쓰는 행위, 또 쓰는 자들에 대해서 생각하게 됐는데 소설 속 포식자, 지에 쓰는 행위는 그러니까 자기 자신만을 만족시키는 그런데 타인에게 고통을 주는 그런 행위였던 것 같아요. 그런데 바네사 작가님의 그 쓰기 행위는 자신의 트라우마, 상처를 치유하고 그리고 또 더 나아가서 자신과 비슷한 그 상처를 가진 그 여성들과 연대하면서 그 여성들의 상처도 치유하고자 하는 그런 의지가 담긴 쓰기 행위였다는 점에서 차별점이 있다는 생각을 갖게 됐고 쓰는 자의 윤리 그리고 또 독서하는 읽는 자들이 가져야 할 어떤 윤리의식에 대해서도 생각하게 하는 그런 구절이었습니다. 이번에는 김순 작가님께서 이 자각이라는 주제와 관련해서 작품 중에 한 부분을 꼽아주셨습니다. 올해 출간하신 중편 단행본 듣기 시간이라는 작품에서 발췌한 구절인데요. 그녀는 목구멍을 갖고 입을 갖고 혀를 갖고 목소리를 갖는다. 그리고 말을 갖는다. 침묵 후 자신을 저주한다. 네, 이 부분에 대해서 간단하게 설명을 곁들여 주신다면요. 말로써 할 수 있는 행위 중 가장
슬픈 행위가 자신을 저주하는 행위라고 생각하는데 일본군 위안부 피해자들께서는 그 행위를 계속 해오신 것 같아요. 위안부 피해자 분들도 자신들이 피해자라는 그런 인식을 갖기 전까지 더럽혀진 여자 그리고 죄인이라는 그러니까 스스로를 괴롭히는 고통스럽게 하는 저주하는 말로써 할 수 있는 가장 슬픈 행위를 해오신 것 같습니다. 그런 행위를 반복함으로써 입을 상실하고 그리고 목소리를 상실하고 그리고 침묵 속에 잠겨 계시다가 다시 입을 되찾고 목소리를 되찾고 그러면서 나도 피해자라는 그런 말을 세상에 하실 수 있으셨던 것 같아서 그 문장을 뽑았습니다. 한편으로는 그 침묵이라고 하면 말이 없는 상태라고 생각할 수도 있지만 지금 꼽아주신 이 구절을 보면 침묵만큼 무거운 언어가 없구나라는 생각도 드는 거예요. 바네사 스프링고라 작가님은 어떠셨는지 묻고 싶습니다. Le silence, comme on dit en français, il est lourd de sens, il peut être très éloquent, il peut dire déjà beaucoup de choses. Et effectivement, quand une femme arrive à sortir du silence, à surmonter son traumatisme par différentes manières, mais en l'occurrence en ce qui concerne des écrivaines comme nous par l'écriture, eh bien c'est une façon aussi de mettre en jeu son corps. Et déjà, ce que je trouve très beau dans cet extrait, c'est de parler de la langue, de la bouche et de dire, de remettre le corps au centre, la réappropriation de soi et de son existence, ça passe d'abord. Et je pense que c'est le début de la réappropriation de soi, de faire exister son corps à nouveau. 네, 그리고 지금 말씀을 듣다 보니까 말하기라는 게 굉장히 신체적인 행위구나 라는 생각이 들고 그래서 아마 침묵을 선택한다는 게 그만큼 무거운 것 아닐까. 몸을 움직일 수 없다는 뜻이 곧 침묵이 아닐까라는 생각이 들기도 합니다. 이번에는 바네사 스프링고라 작가님께 여쭤보겠습니다. 동의가 발간된 후 전 세계적으로 사회적인 파장이 크기도 했지만 일단 지난 30여 년 동안 작가님께서 내면에 간직해왔던 이야기를 풀어가는 과정에서 책을 낸 이후에 작가님께 어떤 변화가 있었는지 궁금했습니다. Je crois que c'est pas tellement important en fait. Finalement, c'est plus important que le livre ait eu un impact dans la société, qu'il ait permis un certain nombre de changements réels. D'abord, le changement de la loi en France sur la protection des mineurs, mais aussi qu'il ait pu ouvrir un débat, une réflexion dans tout un tas de domaines, de secteurs de la société, notamment celui de l'édition, de la création, de l'art, et puis aussi du journalisme et de la responsabilité des uns et des autres dans cette histoire. Mais la question de l'auteur, est-ce qu'on est transformé par son propre livre ? Bien sûr, on n'est jamais le même après avoir écrit. Pouvoir parler et révéler mon histoire qui était restée secrète pendant toutes ces années, c'était finalement me cacher et ne pas être complètement à 100% qui j'étais. Le fait de rendre publique cette histoire, ça m'a permis d'être plus centrée et que aussi les gens autour de moi comprennent, pour mon cercle intime par exemple, en faisant ce travail, que la littérature pouvait aussi servir non seulement à se libérer soi, mais à libérer beaucoup d'autres gens qui pouvaient se reconnaître, bien évidemment, et comme on le disait il y a 5 minutes. 네, 제가 동의라는 책을 읽으면서 그다음에 제 주변 사람들이 이 책 읽으면서 했던 이야기들 중에 한 가지가 이것은 굉장히 이 바네사 스프링고라라고 하는 특정한 개인의 이야기지만 동시에 굉장히 많은 사람들이 비슷한 경험을 했다라고 이야기를 하는 거예요. 동이라는 책이 사실은 작가님께도 굉장히 특별한 책이었겠지만 그 책을 읽는 많은 독자들에게도 굉장한 해방감을 주었다는 이야기를 꼭 드리고 싶었습니다. 정말 감사드리고요. 이번에는 김순 작가님께 질문을 드릴까 합니다. 작가님께서는 피해자의 증언을 글로 옮기는 작업을 그동안 해오셨는데요. 한 인터뷰에서 위안부 할머니들을 만나서 위안부 피해자 할머니들을 만나서 이제 그런 증언들을 채록하는 과정이 작가님을 성숙하게 했다라는 식의 이야기를 들은 적이 있는데요. 그 과정을 어떻게 진행하셨는지도 궁금했고 또 그 과정이 작가님을 어떻게 바꾸었는지도 굉장히 궁금했습니다. 제가 뵐 수 있었던 할머니들께서는
우선 증언 활동을 열심히 해오신 분들이기도 하지만 20살 이전에 그러니까 인생이 왜곡된 그리고 그 인간으로서 존엄성과 인권을 박탈당하신 분들 그런데 그걸 그 평생에 걸쳐서 회복하시려고 노력하셨고 회복하셨고 같은 피해를 입은 여성들과의 어떤 연대를 이뤄내면서 이제 시대에 다른 언어를 쓰고 그리고 세대가 다르지만 그 여성들과 연대를 이루어내면서 그들의 존엄성과 인권도 회복시켜 주기 위해서 노력하시는 분들이셨어요. 그래서 그 할머니들께서 갖고 계시는 그 지혜, 자비심 그런 것들을 제가 할머니들 말씀을 들으면서 선물처럼 제가 얻을 수 있는 귀한 기회였다고 생각합니다. 그리고 또 할머니들께서 피해자이시기도 하지만 저희와 같은 그러니까 그 희노애락 속에서 또 생로병사의 그 자장 안에서 살아가시는 그런 분들이고 그리고 한 개인 개인이 얼마나 고유하고 그들만의 특별한 독특한 그 개성을 갖고 있는 존재들인지 다시 한번 생각할 수 있는 작가로서는 무엇과도 바꿀 수 없는 아주 소중한 기회였습니다. 네. 그렇죠. 그리고 무엇보다도 그 보통 어떤 사건이 있을 때 피해자라고 했을 때 뭉뚱그려져서 피해자다움이라든가 아니면 어떤 사람들이라는 식으로 쉽게 일반화가 되는 경우가 있는데 두 작가님들의 작품들이 그 한 명 한 명의 개별적인 목소리를 더 들리게 만들었다는 것, 극중 인물의 어떤 목소리를 통해서 글을 읽는 사람들까지도 자각하게 만드는구나라는 생각이 들어서 굉장히 감사한 마음으로 글을 읽었던 기억이 있습니다. 특히나 이 위험부 피해자 할머니들의 증언을 들으신 다음에 그걸 기록하는 과정에서 어떤 면에서는 이게 어떤 특수한 경험들을 너무 대상화하는 게 아닐까라는 걱정도 해보셨을 것 같고 고민이 많으셨을 것 같거든요. 글을 쓰시면서 고심하셨던 부분들에 대해서 듣고 싶습니다. 쓰는 행위를 하고 또 쓴 것들을 세상에 내놓는 행위를 하는 자들은 인간에 대한 통찰을 계속해야 한다라는 생각을 저는 갖고 있는데 근데 우선 나에 대한 통찰을 가장 먼저 해야 된다는 그런 생각이 들거든요. 그러니까 위안부 할머니 뵙고 그분들이 들려주시는 이야기를 듣고 또 그걸 글로 옮기는 과정이 저를 들여다보는 저 자신을 통찰하는 그러면서 그 인간들에 대해서 통찰하는 그런 과정이었기 때문에 가능했던 것 같습니다. 그리고 글을 쓸 때 제가 염두에 두는 것 중에 하나가 그 무능력하지 말아야겠다. 모든 다른 사람의 처지에서 생각하지 못하는 것을 무능력이라고 한나 아렌트가 어느 인터뷰에서 말을 했는데 무능력하지 않으려는 그런 노력을 하면서 저 자신을 들여다보고 또 다른 사람들을 들여다보고 그러면서 제가 찾은 어떤 깊어진 통찰력을 가지고 소설 쓰기에 임하는 것 그것이 제가 염두에 두고 있는 글쓰기 자세입니다. 두 분의 작품이 독자로 하여금 인간의 비윤리성과 구조적 폭력에 대해서 냉철하게 성찰해보는 기회를 주고 있는데요. 개인의 기억이 공동체의 기억이 되는 과정 한가운데에서 문학의 숭고함을 보여주고 계시다고 생각합니다. 이러한 문학의 숭고함이 변질되지 않기 위해서 작가는 또 독자는 어떤 노력을 해야 할지 여쭤보고 싶거든요. 이번에는 먼저 김수미 작가님께 여쭤볼까요? 반혜사 작가님의 동의가 어떤 보편성을 띌 수 있었던 것, 그리고 울림을 줄 수 있었던 것, 그리고 질문들을 저희에게 던져줄 수 있었던 것은 냉철한 어떤 통찰력이 반혜사 작가님께 있었고 거리 유지를 하면서 쓰셨기 때문에 그것이 가능하다는 생각이 들었거든요. 그 통찰력을 갖는 것, 그것이 중요하다고 생각하고 그리고 나로부터 시작이 되지만 나를 둘러싼 그 타인들의 입장, 처지를
생각할 수 있는 그런 능력을 기르는 것이 중요하다고 생각합니다. 그렇죠. 그리고 정말 두 분께서는 작가님들이시기 때문에 아마 작가 입장에서 이 질문에 대한 답을 해주실 수 있을 것 같고, 제가 독자로서 해야 할 일이 뭐가 있을까라는 걸 잠깐 생각을 해봤는데요. 책을 읽는 것도 일종의 경청의 방법이 아닐까라는 생각이 들고요. 이번에는 스프링고라 작가님께 같은 질문 드리겠습니다. De toute façon, l'acte d'écrire, il part de soi, mais ça reste un partage. Et comme le disait Madame Kim, c'est un partage d'un regard. C'est encore une fois cette passerelle qu'on lance entre soi et les autres grâce aux mots. C'est une façon de se connaître, le livre, et la littérature, l'écriture. Et c'est aussi une façon de fouiller l'histoire, le passé, donc de raconter comme ce sont voilà, des pierres qu'on pose pour construire le futur et qui nous permettent d'espérer que certains événements ne se reproduiront plus, parce que le regard rétrospectif qu'on pose aussi dans la littérature, avec sa propre subjectivité, c'est aussi effectivement un regard qui est documenté, qui est nourri du regard collectif. C'est un des déclencheurs, ça a été un événement qui était un fait divers qui concernait une petite fille de 11 ans en France, dont la plainte pour viol avait été requalifiée en simple atteinte sexuelle parce qu'elle était soi-disant consentante alors qu'elle n'avait que 11 ans dans une relation sexuelle avec un adulte. Et ça, c'est une histoire voilà, qui ne m'est pas arrivée à moi directement, parce que c'était une petite fille beaucoup plus jeune, mais qui a réactivé chez moi le besoin, la nécessité d'écrire cette histoire et donc de la partager aussi au nom de cette très jeune fille qui n'était pas moi. 네, 지금 말씀해 주신 게 오늘 이 자리가 왜 필요한가에 대한 이야기이기도 한 것 같아요. 그리고 더 많은 사람들이 용기를 내어서 직접 자신의 언어로 말을 한다는 게 결국은 많은 사람들의 미래를 바꿀 수 있는 초석이 되는 게 아닌가라는 생각도 해보게 됩니다. 네, 저희 벌써 준비한 세션의 첫 번째 시간이 끝났습니다. 다음 시간도 기대해 주시고 이번 시간 함께 해주셔서 감사합니다. 감사합니다.